जुगो जुग अटल चावर छत्र तख्त दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत गुरता गद्दी ते सुभाएमान शब्द गुरु धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे साध संगी जनों विचार की आरंभता तो पहला साहिबे कमाल धन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाशी कीती हुई फतेह प्रवान करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की महान कृपा रहम सदका जो कि अज आपां मोदकी दी जंग दे महान शहीद बाबा दल सिंह जी तिन्हां दी सालाना याद जुड़ बैठे हैं, क्योंकि प्यारिओ साडी कौम दे विच अनेकां शहीद पैदा होए ने जिन्हां ने देश दी खातर धर्म दी खातर आपा कुर्बान कीता। सिੱਖੀ सिख दे विच जिहड़ा पूरा रहे ते जदों प्यारिओ इतिहास दी तवारीख पढ़ी जावे सानू इतिहास दे विचों इह पढ़न वास्ते मिलदा है कि जिहड़ा शहीद ते शहादत शब्द है वह सानू इस्लाम ने दिता है, क्योंकि इस्लाम धर्म दे विच इह उन्हां दा मनना है कि जिहड़ा भी कौम दे विच शहीद हो जाता है वह परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान हुंदा है। उस तो बाद ईसाई धर्म की गल, ईसाई धर्म दे विच भी उन्हां दा इह मनना है कि जिहड़ा भी शहीद हुंदा है वह परमात्मा दी दरगाह विच पहुंचदा है। ते एशिया की धरती ते सब तो पहला जे किसी ने शहीद शब्द वरत्या ते वह गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने वरत्या, क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच जिहड़ा दो बार शहीद शब्द आउंदा है। एक ते पावन अंक 53 दे उत्ते है गुरु नानक देव साहब महाराज जी शहीद शब्द की वरतों करते हैं। एक 1293 अंक दे उत्ते भगत रविदास जी जिहड़ा वो शहीद शब्द की जिहड़ी वरतों करते हैं, क्योंकि साडी कौम दे विच अनेकां जिहड़ियां वो शहीदियां होईयां शहादतां दी जिहड़ी आरंभता है वह गुरु नानक देव साहब महाराज जी दे समय तो हुंदी है। सब तो पहले जिहड़े शहीद ने वो भाई तारा पोपड़ जी ने, उन्हां तो बाद अनेकां सिखां दीयां जिहड़ियां वो शहादतां हुंदियां ते दसां गुरुआं दे विच सब तो पहली जिहड़ी शहादत है वो गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की शहादत हुंदी है। एक शब्द आपां गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे बारे वरतदे हां शहीदां दे सरताज। उन्हां नूं इस करके नहीं शहीदां दे सरताज कहा जांदा कि उन्हां दी जिहड़ी वो पहली शहीदी है, भावें कि गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी तो पहला भी जिहड़ियां वो शहीदियां हो चुकियां ने, भाव कि वो जिहड़े सिखां दीयां शहीदियां गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी तो पहला होईयां उन्हां नूं शहीद होना सी पैना सी, क्योंकि उन्हां दे कोल इन्ना वक्त नहीं सी। समय दी हुकूमत ने गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे सामने इह शर्त रखी है, जा इस्लाम कबूल कर लो जां फिर शहीद होने वास्ते तैयार हो जाओ। ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने सिख धरती दे विच रह के अपनी जिहड़ी शहादत वो दित्ती है। इस करके उन्हां नूं जिहड़ा वो शहीदां दे सरताज कहा जांदा है, क्योंकि मैं पहला बेनती कर चुका कि जिहड़े पहले सिख शहीद होए ने उन्हां दे कोल समय ने इन्ना हुकूमत ने इन्ना उन्हां नूं समा नहीं दिता। सिर्फ गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी पहले शहीद ने जिन्हां नूं इह हुकूमत ने कहा कि तुसीं इस्लाम कबूल कर लो, सिੱਖੀ छड़ दिओ ते तुहानूं जिहड़ा वो छड़ दित्ता जावेगा। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की शहादत 30 मई 1606 ईस्वी नूं लाहौर की धरती उत्ते हुंदी है। ते जिस वक्त महाराज जी की शहादत लाहौर की धरती उत्ते हुंदी है ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं
ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਸੂਰਜਾ ਭੈੜਿਆ, ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਛਾਂ ਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਗ ਵਰਾਵਣੇ ਦੀ, ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਸੂਰਜਾ, ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰੂਪ ਉਹ ਦਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 2.5-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਿਆਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਅਬਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਆਰੋ ਫਿਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਹਿਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੜਖੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਉਹ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜਖੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਚੜਖੜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1711 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ 17 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ 17 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਘਾ ਨਾ ਮੂਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੇਰੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਏ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਨੀ ਜਲਾਲ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਚੜਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਗੁਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਝੋਟੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਝੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭੀਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਾ ਕਹਿ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਤ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੋ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਉਕੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚੀਂਬਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਾਡ ਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।